You have probably read vaccination in your PSM classes, but the vaccines that you have read in PSM is little bit different from what you will be doing in pediatrics. There are two salient differences between PSM vaccines and pediatric vaccines. Both the vaccines are same, but in practice as a pediatrician, we usually follow IAP immunization schedule, Indian Academy of Pediatrics immunization schedule. You have your own immunization clinic just opened few weeks back in the OPD building, 3rd floor. In that vaccination camp also, the chart we are providing is as per IAP. Vaccination schedules we do generally practice in our pediatrics practice is as per IAP, Indian Academy of Pediatrics schedule. What you have read in PSM is NIS schedule, National Immunization Schedule. That NIS schedule is derived from IAP schedule. IAP stands for Indian Academy of Pediatrics. It has a committee called ACVIP that recommends overall vaccination of the all children in India. They recommend all the vaccines necessary for a children in Indian scenario. Among that, the vaccines which are easily available, cheap, easy to transport, and there are some other logistic issues that are taken by the government of India and that has been incorporated in the NIS schedule. So the schedule as per IAP is little bit extensive. As per NIS, what you have read is little bit on the shorter side. Both are okay. I will discuss both the vaccination schedules side by side. If you have difficulty in remembering two, then you should at least remember the NIS schedule. পরীক্ষার হলে যদি তুই NIS শিডিউলটা ঠিকঠাক বলতে পারিস, at least no one will fail you, right? So coming to the topic of vaccination is the first, what does vaccination do? Vaccination acts by doing active immunity and passive immunity. Active immunity meaning you are introducing an antigen to the body, and in response to that, body is developing its own antibody. There are some response called primary response, secondary response. In the primary response, when one first dose of vaccine is introduced, within 2 to 3 weeks, there is rise in the IgM level. That rise in the IgM level is usually short lasting. That's why we need a booster dose or second or third dose of vaccination depending on the type of antigen. When you give second dose of vaccination, the response is called secondary response. That is usually very robust, long duration, and it is of both IgM and IgG variety. তাহলে প্রথম ডোজের পর আমরা IgM রেসপন্স পাবো 2 to 3 উইকস এর মধ্যে, সেকেন্ড ডোজের পর যে রেসপন্স পাবো both IgM and IgG, and it is usually long lasting. Depending on the type of antigen and vaccines, we do generally need 2 dose, 3 dose, 4 dose, etc. So this is active immunity. Now what is passive immunity? Along with that, some cases we need to give immunoglobulin or specific antibody to the antigens beforehand. কি তার মধ্যে একটা আছে varicella zoster immunoglobulin, rabies immunoglobulin, tetanus immunoglobulin. তো যখন আমরা immunoglobulin দিচ্ছি, that comes under passive immunity, right? Okay. So কি এক্সাম্পল, যেমন আমরা ধর তোর কাছে ক্যাটাগরি 3 রেবিস বাইট হলো, now you give rabies anti vaccine plus immunoglobulin. Immunoglobulin will protect the antigen, the toxin or the antigen that has been produced in the body, and the vaccine will produce antibody in a later period in your body. তাহলে যখন আমরা ভাবছি যে এক্ষুনি আমার প্রোটেকশন দরকার, তখন আমরা অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, প্যাসিভ ইমিউনিটি দুটোই একসাথে দিচ্ছি। যখন মনে করছি আমরা না একটু পরেও প্রোটেকশন হলে হবে, তখন আমরা অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি দিচ্ছি। সো when antigen is introduced, normal vaccination, it is usually done before the chances of getting naturally infected. যখন তার ইনফেকশন ন্যাচারালি হওয়ার কথা, তার আগে আমাকে ভ্যাকসিন দিতে হবে। ইনফেকশন হয়ে গেলে তার আর ভ্যাকসিন দিয়ে কি লাভ? ঠিক আছে, কিছু ক্ষেত্রে the effect of the vaccination is lifelong and long lasting, but in some vaccines the effects usually wanes off within 1 year, 2 year or 10 years depending on the type of the vaccine. সেই অনুযায়ী ডোজ শিডিউলগুলো পড়া। So there are some overlapping terminologies in vaccination.
Number one is what is immunization. Immunization means the process of inducing immunity by administering a vaccine prior to natural exposure of the infectious agent or soon after exposure in order to suppress the disease. তুই ইমিউনিটিটাকে দিচ্ছিস বাই গিভিং এ ভ্যাকসিন প্রায়র টু ন্যাচারাল এক্সপোজার। যখন তোর মিজেলস হচ্ছে তার মিজেলস হওয়ার চান্সের আগেই তুই মিজেলস ভ্যাকসিন দিচ্ছিস, বা অর সুন আফটার এক্সপোজার, মিনিং তোকে একটা রেবিড ডগ বাইট করেছে, তুই ভ্যাকসিন দিচ্ছিস, তার সাথে ইমিউনোগ্লোবুলিন দিচ্ছিস। সো ইট ইজ ইমিউনাইজেশন। সিমিলার টার্ম ইজ ভ্যাকসিনেশন। সো হোয়াট ইজ ভ্যাকসিনেশন? ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিং এ ভ্যাকসিন। It is vaccination. Next term is called adjuvant. What is adjuvant? In adjuvant means it is a substance that is not the antigen, but it increases the immunogenicity by stimulating lymphocytes non-specifically or enabling a slow release of antigens. কিছু adjuvanted example দিতে পারবি? Aluminum hydroxide used in pentavalent DPT, etc. So the in many vaccines we do generally use adjuvants. Next is what is seroconversion. Seroconversion means change of seronegative state to seropositive state against that vaccine. কিভাবে বোঝা গেল? ধর তোর কোনোদিন মিজেলস হয়নি, সাপোজ নাও you have taken a measles vaccine. Before taking measles vaccine there was no antibody in your body against measles. Now after taking vaccines you have produced an antibody against measles. So you have gone from seronegative state to seropositive state. So a seroconversion can be due to by natural infection, it can also be due to vaccination. So naturally measles holo, measles এর antibody তৈরি হলো, so you are seroconverted. So it is called seroconversion, from antibody negative to antibody positive state. Next is what is seroprotection. Seroprotection means that it is the state of protection from the disease due to presence of detectable serum level of antibody in the protective titers. So এখানে দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট। presence of detectable serum levels of antibody in protective titers, meaning after vaccination or after natural infection there may be presence of antibody in your body, but that amount of antibody may not be adequate enough to protect from disease. কিরকম? ধর তোকে আমরা হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিলাম। নাও নর্মাল protective titer of anti-hepatitis B antibody is 10 international unit per ml. Your body has produced antibody against that hepatitis antigen, but the titer is say low, 4. So that amount of antibody is not adequate enough to protect you from the disease. So you have seroconversion has been occurred in your body, but seroprotection has not occurred. বোঝা গেল কথাটা? তাহলে সেরোকনভার্সন হলেই যে সেরোপ্রোটেকশন হবে তার কোনো মানে নেই। আমরা এক্সপেক্ট করছি বাই গিভিং ভ্যাকসিনেশন বোথ ইউ আর সেরোকনভার্টেড অ্যান্ড সেরোপ্রোটেক্টেড। নাও হোয়াট ইজ দ্য ইমিউনোজেনিসিটি অফ এ ভ্যাকসিন? So immunogenicity is the ability of a vaccine to induce antibodies and to achieve seroprotective titers or the desired level of cell-mediated immune response. Meaning একটা ভ্যাকসিন কতটা পোটেন্ট যে তোর বডিতে যখন দেওয়া হবে দ্যাট ইনডিউসেস দ্য সেরোপ্রোটেক্টিভ টাইটার অফ দ্য অ্যান্টিবডি। মানে একটা যে কোনো কিছু ভ্যাকসিন আছে অল্প ডোজেই তারা সেরোপ্রোটেক্টিভ টাইটার অবধি পৌঁছে যায় অ্যান্টিবডি। কিছু ভ্যাকসিন আছে তারা সেরোপ্রোটেক্টিভ টাইটারে পৌঁছাতে বারবার ভ্যাকসিনেশন লাগে, রিপিট ভ্যাকসিনেশন, বুস্টার ডোজ লাগে। যেমন বিসিজি সিঙ্গেল ডোজ লাইফ লং, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতি বছর দিতে হয়। So এখানে immunogenicity of BCG is much more higher than that of influenza vaccine, because the antibody or the seroprotective titer against influenza virus decreases very rapidly after vaccination. On the other hand, একবার তোর মিজলস হয়ে গেল, সেই অ্যান্টিবডিটা ইউজুয়ালি লাস্ট লাইফ লং, বা the antigenic dose that is required in a vaccine is different for different vaccines. একটা ভ্যাকসিনকে দেখা হচ্ছে 2 ইউনিট অ্যান্টিজেনটা দিলেই তোর বডি তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে, আর একটা ভ্যাকসিন দেখা যাচ্ছে 10 ইউনিট দিতে হচ্ছে তবে তোর বডিতে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হচ্ছে। তাহলে যার 2 ইউনিট দিয়েই অ্যান্টিবডিটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে তার ইমিউনোজেনিসিটি ইজ মাচ মোর হায়ার। সো দ্যাট ভ্যাকসিন ইজ কেপেবল এনাফ to induce a robust immune response by very small dose, so it has got a high immunogenicity.
Next is the protective efficacy. Protective efficacy means rate of disease in unvaccinated minus rate of disease in vaccinated divided by rate of disease in unvaccinated. Meaning কত পার্সেন্ট ভ্যাকসিনেটেড, যদি সবাইকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয় আর একটা পপুলেশনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হলো না, কত পার্সেন্ট সেটা ডিজিজটা প্রিভেন্ট করতে পারছে। সোজা সাপটা 10টা এদিকে পেশেন্ট আছে, ওদিকে 10টা পেশেন্ট আছে, 10টাকে ভ্যাকসিন দিলাম, 10টাকে ভ্যাকসিন দিলাম না, যাদের ভ্যাকসিন দিলাম তাদের কটা ডিজিজ হলো, যাদের ভ্যাকসিন দিলাম না তাদের কটা ডিজিজ হলো, ডিফারেন্সের পার্সেন্টেজ, দ্যাট ইজ দ্য প্রোটেক্টিভ এফিকেসি। সোজা সাপটা জিনিস। নাও যেটা প্র্যাকটিক্যালি মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য ভ্যাকসিন এফেক্টিভনেস, meaning ability of a vaccine to protect the population from a disease. এবার যখনই কথাটার মধ্যে পপুলেশন চলে এলো তখনই there are various other factors like ability to induce hard effect বুঝিস তো, HERD, hard effect, ability to induce hard effect। এছাড়া তুই যখন ভ্যাকসিন দিচ্ছিস তার কিছু লোকাল রিয়াকশন থাকতে পারে, তার কিছু লজিস্টিক ইস্যু থাকতে পারে, কস্ট এফেক্টিভনেস থাকতে পারে। সেই হিসাবে বহু ভ্যাকসিন দেখা গেছে প্রোটেক্টিভ এফিকেসি খুব ভালো, কিন্তু ভ্যাকসিন এফেক্টিভনেস যখন একটা পপুলেশনকে দেওয়া হচ্ছে তার ততটা ভালো নয়। সো ভ্যাকসিন এফেক্টিভনেস ইজ ইউজুয়ালি লোয়ার দ্যান দ্যাট অফ দ্য প্রোটেক্টিভ এফিকেসি। ল্যাবে আমরা যখন 10টা পেশেন্টকে দিচ্ছি, 10টা পেশেন্টকে দিচ্ছি না, তখন যে ভ্যালুটা পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি পপুলেশনের যখন তার প্রোটেক্টিভ ভ্যালু বার করছি তার অনেকটা কম হয়। সো দ্যাট ইজ ভ্যাকসিন এফেক্টিভনেস। নেক্সট কামস দ্য ভ্যাকসিন ফেলিওর, is the occurrence of the disease in an individual despite vaccination. Vaccine দেওয়া হচ্ছে তাতেও রোগটা হয়েছে, it is called vaccine failure. It can be due to primary vaccine failure or it can be due to secondary vaccine failure. Primary vaccine failure means you have given the vaccine but your body has not produced any antibody against it, so vaccine has failed to produce antibody. Secondary vaccine failure means your body has produced antibody but still you are having disease. কিরকম দুটো এক্সাম্পল দিই। ধর কেউ বলতে পারবি আমি ভ্যাকসিন দিলাম কিন্তু কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হলো না, হোয়াট আর দ্য কজেস, হোয়াট কুড বি দ্য কজেস? এক্সপায়ার্ড ভ্যাকসিন। আর যদি ভ্যাকসিনটা ঠিকঠাক থাকে, ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেট, দ্য পেশেন্ট ইজ রিসিভিং অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগস, দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ, তো ভ্যাকসিন দিয়ে কি হবে? এমনিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে না, তার তো অ্যান্টিবডি তৈরি করার ক্যাপাবিলিটি নেই। So there is vaccine primary vaccine failure, antibody তৈরি হয়নি। Second is called secondary vaccine failure, meaning you have given vaccine, there is protective antibody but still the patient is having disease. কি রকম? In BCG vaccine, BCG vaccine is given to prevent the কি প্রিভেন্ট করার জন্য দেওয়া হয়? disseminated tuberculosis, serious forms of tuberculosis, but it is not usually very effective in preventing pulmonary tuberculosis. তোর ছোটবেলায় সবাই আমরা বিসিজি ভ্যাকসিন নিতে পেরেছি, তার মধ্যে কি তার মানে কি আমাদের টিবি হবে না? হতেই পারে, কোনো চান্স নেই। হ্যাঁ, সেটা দ্য চান্সেস অফ হ্যাভিং সিএনএস টিবি অর মিলিয়ারি টিবি অর ডিসেমিনেটেড টিবি আর লো। সো ইন দ্যাট কেস ইট ইজ সেকেন্ডারি ভ্যাকসিন ফেলিওর। সো কাছাকাছি অনেক কটা টার্ম আছে, প্রাইমারি ভ্যাকসিন, সেকেন্ডারি ফেলিওর, প্রাইমারি ফেলিওর, ভ্যাকসিন এফেক্টিভনেস, প্রোটেক্টিভ এফিকেসি, সেরো কনভার্সন, সেরো প্রোটেকশন, ইমিউনোজেনিসিটি, ভ্যাকসিনেশন, ইমিউনাইজেশন অ্যান্ড অ্যাডজুভেন্টস। হলো। আচ্ছা, now there are in which routes vaccine could be given? কেউ কেউ বল কি কি রুটে আমাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়? ইন্ট্রাডার্মাল, সাবকিউটেনিয়াস, আর ইন্ট্রামাসকুলার, আর ওরাল, আর একটা আর কিছু intranasal is also a route. So কেউ কোনোদিন ইন্ট্রাভেনাসটা উচ্চারণ করবি না, তোদের কিছু পুরোনো ব্যাচে সেমিস্টারে বলেছি ইন্ট্রাভেনাস কোনোদিন ভ্যাকসিন দেওয়া হয় না, বাকি যা মনে আসে বলবি, ইন্ট্রাভেনাস বলবি না, ঠিক আছে? সো এবার আমাকে এক্সাম্পল দিয়ে দে যে ইন্ট্রা মাসকুলার একটা এক্সাম্পল দে। ডিপিটি, ইন্ট্রাডার্মাল বিসিজি, ওরাল পোলিও, সাবকিউটেনিয়াস এমআর জেই, ইন্ট্রানেজাল ইনফ্লুয়েঞ্জা। বেশ। So when you are introducing vaccine intramuscularly, you have to put the needle 90 degree to the surface. Subcutaneous hole 45 degree, intradermal hole 10 degrees, 5 to 10 degrees. Acha, nasal ta to nasal. Now what are the types of vaccine? One can be live attenuated, one can be killed or inactivated,
Another is capsular polysaccharide and capsular polysaccharide conjugate vaccine. Another is recombinant DNA technology or viral vector borne vaccine. So এখানে এক্সাম্পল গুলো দিয়ে দেয় what are live vaccines. BCG TY21A, it is type oral 21A vaccine. Oral polio vaccine, mumps, measles, rubella, hepatitis A. Now hepatitis A can be live attenuated form or can be inactivated, দুটোই পাওয়া যায়. Killed or inactivated is the whole cell pertussis, IPVE. Inactive polio vaccine, injectable polio vaccine, rabies, hepatitis A and influenza. Toxoid is diphtheria and tetanus, capsular polysaccharide, typhoid, HIV means Haemophilus influenzae B, meningococcal, pneumococcal. Conjugated can be same, meningococcal, pneumococcal, typhoid, তিনটেই হতে পারে. Recombinant DNA is acellular pertussis and hepatitis B. Viral vector borne is COVID vaccine. তো তোদের মোটামুটি from the ভাইবার পয়েন্ট অফ ভিউ এই কোভিড ভ্যাকসিনটা বাদ দিয়ে বাকি সব ইম্পর্টেন্ট. কোভিড ভ্যাকসিন আমার এখানে নেই তাই আমি দেখাতে পারছি না, নিয়েছিস নিশ্চয়ই তোরা সবাই. হ্যাঁ. So what is the difference between polysaccharide vaccine and polysaccharide conjugate vaccine? Both examples are similar. ছবি তোলার দরকার নেই, তোদের বইতেই আছে, ঘাইতে সব আছে, ঠিক আছে. So what are the components in polysaccharide vaccine? So the carbohydrate, the antigen is the carbohydrate present in bacterial cell surface. Conjugate vaccine is the polysaccharide attached to the carrier protein that is recognized by host as a foreign antigen. So it is the polysaccharide attached to the carrier protein is the main antigenic property, and the carbohydrate present in cell surface has the most antigenic property. Immune response in polysaccharide vaccine is usually B cells, so the immunity is humoral. Conjugate vaccine induces both B and T cells, so immunity is both humoral and cell mediated. Duration of protection is brief in polysaccharide, longer in conjugate vaccine. Age, it should be given more than 2 years. Conjugate vaccine should be given less than 2 years. Examples are same. PPSV means polysaccharide pneumococcal polysaccharide vaccine 23, typhoid polysaccharide vaccine. PCV means pneumococcal conjugate vaccine 10, pneumococcal conjugate vaccine 13, typhoid conjugate vaccine. Both are similar, but we do generally prefer conjugate vaccines because of inducing both humoral and cell mediated immunity, and it can also be given in less than 2 years of age. হ্যাঁ, এই যে ব্যাকটেরিয়ার মানে you just remember the cell wall or cell membrane, whatever it is over the bacteria. So the polysaccharide attached to the carrier protein means in the protein lipid membrane there are some various carrier proteins থাকে কিছু, সেই carrier প্রোটিনের মধ্যে কোনো ব্যাকটেরিয়াতে কিছু পলিস্যাকারাইড অ্যাটাচ থাকে, সেটা বিভিন্ন পলিস্যাকারাইড হতে পারে। যে কোনো ব্যাকটেরিয়া স্ট্রাকচার দেখবি কিছু ক্যারিয়ার প্রোটিন থাকে, তার সঙ্গে কিছু অ্যাটাচ থাকে, যেগুলো অনেক সময় রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে, বিভিন্ন ভাইরাসের বা বিভিন্ন অ্যান্টিজেনিক রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে। সো ইউ আর প্রডিউসিং অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট দ্যাট। সো দিস ইজ দ্য ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল। এবারে যেটা তোরা করবি, আমি এটা দেখাবো না, তোরা ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলটা কেউ একটা বল প্রথম থেকে, আফটার বার্থ কি কি ডোজ বলা হয়। বেশ, তারপর 6 weeks, fractional IPV1 আর PCV1। আচ্ছা, পেন্টাভ্যালেন্টে কি কি থাকে? রাইট। তারপরে 10 উইকসে না, 14 উইকসে না, রিপিট কার রিপিট বল? 6 এর রিপিট, 6 এর রিপিট, রাইট। তারপরে কবে দেয়? 14 উইকস হয়ে গেল, 9 মান্থ। 9 মান্থে কি কি দেওয়া হয়? MR1, JE1, ফ্র্যাকশনাল আইপি বুস্টার, ভিটামিন এ ড্রপ। তারপরে কখন দেওয়া হয়? 16 উইক। কি কি দেওয়া হয়? আর একটা ডিপিটি বুস্টার, ইয়েস। আচ্ছা, আর 6 মান্থলি আমরা ভিটামিন এটা দিয়ে দেবো। তারপরে 16 to 24 মান্থসের পরে 5 এর 6, সেখানে কি দিই? ডিপিটি। তারপরে 10 আর 16 টিটি। আচ্ছা, সো ঠিক বলেছিস, যা যা বলেছিস এখানে সেটাই লেখা আছে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল। এবারে
তোরা যদি মনে রাখিস যে আমরা ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলটা পড়ে এসেছি, মনে রাখবো, ফাইন, এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, দেন ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য আইএপি শিডিউল আর ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স শিডিউল। এখানে কিছু জিনিস এক আছে, কিছু জিনিস আলাদা আছে। এটা তোরা আগে পড়িসনি, আমি বলে দিচ্ছি। অ্যাট বার্থ ওখানে কি কি ছিল? বিসিজি, ওপিভি, হেপাটাইটিস বি। এখানেও সেম, কোনো ডিফারেন্স নেই। 6 উইকসে ওখানে কি ছিল? পেন্টাভ্যালেন্ট, এখানেও পেন্টাভ্যালেন্ট আছে। ওখানে কি ছিল? ফ্র্যাকশনাল আইপিভি, এখানে ফ্র্যাকশনাল পোর্শনটা নেই, শুধু আইপিভি। আচ্ছা, পিসিভি1 ওখানেও ছিল, রোটাভাইরাস 1 ওখানেও ছিল, রাইট? 10 উইকসে এখানে যেটা চেঞ্জ হচ্ছে, 6, 10 আর 14 এর তিনটেই কপি পেস্ট, কোনো ডিফারেন্স কিছু নেই। যা যা এখানে পাচ্ছিস তাই তাই এখানে পাবে, তাই তাই এখানে পাবে। তাহলে একটা মনে রাখলে তোর 6, 10, 14 মনে রেখে গেল। এখানে এবার এক্সট্রা কি কি শুরু হলো? 6 মান্থসে ইনফ্লুয়েঞ্জার ফার্স্ট ডোজ, 7 মান্থসে ইনফ্লুয়েঞ্জার সেকেন্ড ডোজ, এটা ওখানে ছিল না। 6 to 9 মান্থে টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন, এটা সিঙ্গেল ডোজ, এটা ওখানে ছিল না। 9 মান্থসে ওখানে কি ছিল? MR1, এখানে MMR1। জেই যেটা দেওয়া হয়, জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস, in NIH schedule, what type of vaccine was that? জেইটা কোন টাইপ অফ ভ্যাকসিন? লাইভ ভ্যাকসিন। In NIH schedule, the vaccine of JE is given live vaccine, but in IAP schedule it is given inactivated vaccine. তো সেইটা যেটা 9 মান্থসে দেওয়া হতো, সেইটা এখানে 12 মান্থসে ফার্স্ট ডোজ আর 13 মান্থসে সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হয়। এটা এখানে লেখা নেই, যাই হোক, 12 মান্থসে ফার্স্ট ডোজ, 13 মান্থসে সেকেন্ড ডোজ। আচ্ছা, সো এখানে 9 মান্থে শুধু MMR1, মামস, মিজলস, রুবেলা 1, আর কিছু নেই। 12 মান্থসে এখানে এক্সট্রা আছে হেপাটাইটিস এ, এটা কিন্তু NIH শিডিউলে ছিল না। হেপাটাইটিস এ ভ্যাকসিন দুটো পাওয়া যায়। যদি তুই হেপাটাইটিস এ লাইভ ভ্যাকসিনটা দিস, তাহলে তার সিঙ্গেল ডোজ 12 মান্থস শেষ। যদি বুস্টার ডোজ, মানে যদি ইনঅ্যাক্টিভেটেডটা ইউজ করিস, তাহলে তার দুটো ডোজ, একটা 12 মান্থসের, একটা তারপরে 6 মাস পর। সো in hepatitis A, if you are giving live vaccine, then only 1 dose. If you are giving inactivated vaccine, 2 doses, 12 months and 16 months, 12 months and 18 months. 15 months এখানে এক্সট্রা কিছু আছে। One is MMR2, যেটা তোর ওরা 16 to 12 months এ MR এর বুস্টার দিয়েছিল, এটা 15 months এ। এখানে এক্সট্রা একটা আসবে ভ্যারিসেলা 1, ভ্যারিসেলা মিন্স চিকেন পক্স। চিকেন পক্স এর ফার্স্ট ডোজ 15 months এ, সেকেন্ড ডোজ আফটার 3 months, সেকেন্ড ডোজ। পিসিভি বুস্টার, এটা ওখানে ছিল না, ওখানে 9 মান্থে একটা বুস্টার ছিল, এখানে 15 মান্থসে বুস্টার। 16 to 18 মান্থসে কিন্তু এখানে ডিপিটি, এইচআইভি, আইপিভি মানে ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিনটা ওখানে ছিল না, ওটা ছিল 9 মান্থসে, ওটা এখানে এসেছে। আচ্ছা, 4 to 6 ইয়ার্সে ডিপিটি ওখানেও ছিল, এখানেও আছে। পোলিওর বুস্টার ওখানে ছিল না, এখানে অ্যাড হয়েছে। MMR3 মানে মামস, মিজলস, রুবেলার সেকেন্ড বুস্টার, এটা ওখানে ছিল না, এখানে অ্যাড আছে। 10 ইয়ার্সে এখানে টিডিএপি, এটা কি পরে বলছি, আর এইচপিভি ওটা পরে বলছি। এইচপিভি মানে তোরা নিশ্চয়ই জানিস, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, ওটা পরে আসছে। 16 to 18 ইয়ার্সে টিডি। তো যদি এটা মনে রাখতে পারিস ওয়েল অ্যান্ড গুড, যদি না মনে রাখতে পারিস কোনো ব্যাপার না, NIH শিডিউলটা মনে রেখে যেন ভ্যাকসিনগুলো ঠিকঠাক বলিস, ব্যাস। আচ্ছা, সো প্রথম সেটাই তো বললাম, the schedule we do generally practice in our private practice is IAP schedule, and IAP has a body called ACVIP which recommends vaccine to the IAP and all the pediatrician of the country. Government takes some recommendation from the IAP so that they can introduce vaccines to the NIH schedule, but government has some restrictions, like if the vaccine cost is too high, government cannot introduce it in NIH schedule because that will be too costly for government to handle. ঠিক আছে, সেই জন্য কিছু ডিফারেন্স গুলো যখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যাকসিনে আসবো তখন বলবো। আচ্ছা, সো আফটার বার্থ ফার্স্ট ভ্যাকসিন, হুইচ ভ্যাকসিন ইজ গিভেন? বল, কি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়? বিসিজি। সো বিসিজি ভ্যাকসিন মেইন, এটা তোরা কমেন্টে দেখেছিস। সো বিসিজি ভ্যাকসিন ফুল নেম ক্যালমেটিক ওয়েরিন। সো আচ্ছা, তার আগে
বিসিজি পড়ার আগে এগুলো বলে দিই। So when you are reading any vaccine, there are some points to be remembered. Now the any vaccine in a one setup can be given in very different routes simultaneously. মানে একটা ভ্যাকসিন তুই ওরাল দিতে পারিস, একটা ভ্যাকসিন ইন্টারনেজাল দিতে পারিস, একটা ভ্যাকসিন আইএম দিতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। When you are giving two inactivated or one live and one inactive vaccine, there is no minimum gap. মানে ধর আমি আজকে একটা ভ্যাকসিন দিলাম ওপিভি, তার 4 সপ্তাহ পর, তার 2 সপ্তাহ পর যদি আমি ইনফ্লুয়েঞ্জা দিই, তাতে কোনো আমার অসুবিধা নেই। ওপিভি কি ছিল? লাইভ ভ্যাকসিন। ইনফ্লুয়েঞ্জা inactivated vaccine, তো তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বাট টু লাইভ ভ্যাকসিনস ইফ গিভেন should be given in the same day or 4 weeks apart. যদি দুটো আলাদা আলাদা লাইভ ভ্যাকসিনই, সাপোজ একটা ওপিভি দিচ্ছিস, একটা জেই ফার্স্ট দিচ্ছিস, তাহলে দুটো আইদার একই দিনে দিতে পারিস, বা যদি দুটো আলাদা দিনে দিস তাহলে অ্যাটলিস্ট দেয়ার শুড বি 4 উইকস গ্যাপ যদি লাইভ ভ্যাকসিন দিস। যদি লাইভ আর ইনঅ্যাক্টিভেটেড দিস, দেয়ার ইজ নো মিনিমাল ডিফারেন্স গ্যাপ। যদি ইনঅ্যাক্টিভেটেড রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ দিস, তার মধ্যেও কোনো মিনিমাম গ্যাপ নেই, শুধু গ্যাপটা আছে লাইভ অ্যান্ড লাইভ ভ্যাকসিন, মিনিমাম 4 উইকস গ্যাপ। আচ্ছা, এটা বলে দিলাম। Generally when vaccines are given, two vaccines are in the same sitting are not given in the same limb. Generally একই হাতে দুটো ভ্যাকসিন সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হলে জেনারেলি করা হয় না, দুটো আলাদা আলাদা হাতে দেওয়া হয়, দুটো আলাদা হাত পায়ে দেওয়া হয়। বাট ইফ সিচুয়েশন is such that you have to give two vaccines in the same limb, then the minimum distance between the introduction of two vaccines should be 1 inch or 2.5 centimeter. এটা এমসিকিউতে আসে তোদের। আচ্ছা, generally two doses of the same vaccine if given should be given at least 4 weeks apart. মানে আজকে আমরা একটা ভ্যাকসিনের ফার্স্ট ডোজ দিলে সেই ভ্যাকসিনেরই সেকেন্ড ডোজটা দিতে মিনিমাম 4 সপ্তাহ গ্যাপ লাগে। কোনো কোনো ভ্যাকসিনে তার থেকে বেশি হতে পারে, কিন্তু মিনিমাম 4 সপ্তাহ, 4 উইকস। সো ইফ সিচুয়েশন ইজ সাচ দ্যাট যে 4 সপ্তাহ পরে পেশেন্টটাকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাচ্ছে না, সে বাইরে কোথাও চলে যাবে, কিছু হবে, তো ম্যাক্সিমাম 4 দিন অবধি এগোনো যেতে পারে, তার বেশি এগোনো যাবে না। ভ্যাকসিনের শিডিউল গুলো যে এরকম দেখ, তোর প্রথমে 6 উইকস একটা আছে, তারপরে 14 উইকস আছে, 13 উইকস নেই কিন্তু, যেহেতু মিনিমাম গ্যাপ 4 সপ্তাহ। তারপরে আছে 6 উইকস বা 10 উইকস আছে, তারপরে 14 উইকস আছে, 4 সপ্তাহ গ্যাপে আছে, তার আগে নেই। আচ্ছা, এটা হলো ভালো। নাও কোনোদিনই ভ্যাকসিন দেওয়ার সময় দুটো যদি ভ্যাকসিন একসাথে, ধর দুটো আইএম আমি ভ্যাকসিন দিচ্ছি, দুটোকে একসাথে সিরিঞ্জে মিক্স করে কোনোদিন দেওয়া যায় না। মানে তোর মনে হয় যে তাহলে তো একবারই প্রিক করতে হবে, বাচ্চা কাঁদবে কম, দুটো ভ্যাকসিন আছে একসাথে মিলিয়ে নিলাম সিরিঞ্জে, দিয়ে আইএম দিয়ে দিলাম। নেভার ডু দ্যাট আনলেস রিটেন বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারার সেখানে বলে দেয় দুটো ভ্যাকসিন মিক্স করে দিতে হবে। যেমন হেক্সাভ্যালেন্ট বলে একটা ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, জানিস হেক্সাভ্যালেন্টে কি কি থাকে? পেন্টাভ্যালেন্টে কি কি থাকে সেটা তোরা জানিস, তার সাথে আইপিভিটাকে অ্যাড করে দে, দ্যাট ইজ হেক্সাভ্যালেন্ট। সো হেক্সাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনে কি কি করা যায়, সেখানে এইচআইভি হিমোফিলিয়াস ইনফ্লুয়েঞ্জি বি ভ্যাকসিন পোরশনটা আলাদা করে থাকে, বাকি 5টা পোরশন একসাথে থাকে, তো যখন দিতে হয় দুটোকে মিক্স করে দিতে হয়, ঠিক আছে? সো ভ্যাকসিন জেনারেলি দুটোকে মিক্স কোনোদিন করা যায় না। ইফ ইট ইজ ডান দেন দ্য unless provided by the manufacturer যদি বলে যে সেরকম ভাবে দিতে, only then you can give. Minor illness like LRTI, antibiotic therapy, prematurity are not a contraindicated for vaccination. Now coming to the BCG vaccine. So BCG vaccine full form tora bolli. So BCG vaccine is given at the level of kothay deya hoy, left at the insertion of the left deltoid. Route is intradermal. Dose if the age of the baby is less than 1 month, dose is 0.05 ml. More than 1 month, dose is 0.1 ml. Acha, the BCG vaccine is provided in a amber color bottle because it is heat and light sensitive, and নর্মাল স্যালাইন অ্যাক্টস অ্যাজ এ ডাইলুয়েন্ট। এই নর্মাল তোদের এমসিকিউতে যেটা আসে
তো চারটে অপশন থাকবে, তার মধ্যে একটা নর্মাল স্যালাইন থাকবে, একটা ডিস্টিলড ওয়াটার থাকবে, একটা নর্মাল ওয়াটার থাকবে। সো নর্মাল স্যালাইন অ্যাক্টস অ্যাজ এন ডাইলুয়েন্ট ইন BCG ভ্যাকসিন। After reconstitution within 3 to 4 hours BCG vaccine should be used. যদি তার মধ্যে ইউজ না করা হয় তাহলে, আচ্ছা এখানে 4 to 6 আওয়ার্স লেখা আছে, বাট আমাদের যা যা ম্যানুফ্যাকচারার ইউজ করে তারা 3 to 4 আওয়ার্স এর বেশি বলে না, ঠিক আছে? দ্যাট শুড বি ইউজড। আচ্ছা, নাও হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল রিয়াকশন অফ BCG ভ্যাকসিন? আফটার ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য BCG ভ্যাকসিন দেয়ার ইজ এ প্যাপিউল, একটা নিউমোনিক আছে, পাস, PUS, papule ulcer scar. So within papule develops within 2 to 3 weeks. Papule often heals with an ulceration and results in a scar after 6 to 12 weeks. So PUS, papule ulcer and scar. এবারে তোরা প্রত্যেকে BCG ভ্যাকসিন নিয়েছিস, প্রত্যেকের এখানে দাগ আছে? কার নেই? নেই। আর কারুর নেই? আছে না? তোর নেই, তার মানে তুই BCG ভ্যাকসিন পেয়েছিস তো? না, সেটা তো তোর কার্ডে লেখা থাকবে, তোর ভ্যাকসিন কার্ডে লেখা থাকবে। সো স্কার may develop, may not develop. Absence of scar does not mean that the vaccination has not given and or the vaccination has not worked. Recommendation যেটা বলছে, there is no need to give second dose of BCG vaccination if there is no scar. যদি স্কার থাকে ভালো, স্কার না থাকলে যে আরেকটা দিতে হবে তেমন নয়, বাট ইফ situation is like that, the patient party or the parents wants that the second dose of vaccination is given, to be given, then you can give. But even if after second dose of vaccination, if there is no scar, then there is no scope for third dose max. তাহলে ওটা অন্য স্কার, দু হাতে BCG ভ্যাকসিন দেওয়া হয় না, ওটা অন্য কোনো স্কার। BCG এখানে একদম স্পেসিফিক, অন্য কোথাও BCG ভ্যাকসিন দেওয়া হয় না। আচ্ছা, the ulcer at the vaccination site may persist for a few weeks before formation of the final scar. No treatment is required for this condition. So এখানে যেটা চার্ট করে আছে, 0.1 ml intradermal, left upper arm at the insertion of the deltoid. So what is the catch-up dose? Catch-up dose as per national immunization schedule up to 1 year. Catch-up means বাচ্চাটা কোনো catch-up vaccination mean তোর কাছে একটা বাচ্চা এলো, তার বয়স 6 মাস, তুই ভ্যাকসিন কার্ড দিয়ে দেখলি যে সে BCG পাইনি, তাহলে তুই কি ভ্যাকসিনটা দিবি কি দিবি না? That means that dose is catch-up dose. So as per NIH schedule it is up to 1 year. As per IAP schedule it is up to 5 years. But BCG vaccine can be given lifelong. আচ্ছা, now what are the adverse reaction? একটা তো বললি যে local ulceration, discharging sinus, axillary lymphadenitis, these are the most common side effect. If immunodeficient, then disseminated infection, osteomyelitis and scrophulodderma can occur. কেউ বলতে পারবে scrophulodderma কি? Skin manifestation of tuberculosis is scrophulodderma. সেখানে there is discharging sinus and there is a tract from which the shedding of the bacilli occur. তো হ্যাঁ, ঠিক। So in that case, in immunodeficient patient, BCG is contraindicated or primary immunodeficiency because it is a live vaccine. Like immunodeficiency, like cellular immunodeficiency, symptomatic HIV. Storage 2 to 8 degrees Celsius. It is sensitive to heat, light and discarded the reconstituted vaccine after 4 hours. আচ্ছা, আর তোদের বেশি জিজ্ঞেস করা, হ্যাঁ, the strain used in BCG is Danish 1331 strain and it was done after subculturing, কত 212 বার সাবকালচার করে এই জিনিসটা করা হয়েছিল। সাবকালচার করতে করতে সেটা লাইভ ভ্যাকসিনটা আলটিমেটলি অ্যাটেনুয়েটেড হয়েছিল। আর তোদের কি লাগে, হ্যাঁ, now one common side effect is BCG is the BCG lymphadenitis. So BCG lymphadenitis কখন হতে পারে? If the site of the injection is at the level of insertion of the deltoid. তুই যদি বেশি উপরে যাস তাহলে কি হতে পারে? সার্ভাইকাল লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি। বেশি নিচে যাস তাহলে কি হবে? অ্যাক্সিলারি লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি। BCG lymphadenitis is very common. There can be pus, there may not be pus. If there is pus, you can drain the pus. If there is no pus, conservative management is necessary. Acha, next vaccine is the polio vaccine. So the next vaccine is the polio vaccine. So there are two types of polio vaccine. One is oral polio vaccine, another is inactivated or injectable type of
polio vaccine. The oral polio vaccine is called Sabin type of vaccine and the inactivated type is called Salk type of vaccine. So ebare there was in all the countries who are using vaccination program, what first introduced vaccine was oral one. Oral is the alive one. কিভাবে কাজ করে oral? There was 3 strains, 1, 2 and 3. The 3 strains that were used was called trivalent. Was called trivalent polio vaccine. So trivalent polio vaccine now has been removed. আমরা যা ভ্যাকসিন এখন ইউজ করি these are bivalent. কোন স্ট্রেনটাকে রিমুভ করা হয়েছে? টাইপ 2. So 1, 2 and 3 both there were 3 strains. So now all the vaccines that are currently used is bivalent. এই হ্যান্ড আপ করতে কি বলে না ওপিভির কথা বলছি তো। আচ্ছা সেটা কেন আসছি? So white poliovirus 2 was eradicated in 1999 and to reduce the repercussions of neurovirulent like vaccine derived poliovirus and VAPP, vaccine associated paralytic polio. So in 2016 there is cessation of the use of type 2 OPV that are switched from trivalent to bivalent OPV. এখানে দুটো জিনিস তোকে ইম্পর্টেন্ট পোলিও ভ্যাকসিনে। হোয়াট ইজ ভ্যাপ? ভ্যাকসিন অ্যাসোসিয়েটেড প্যারালাইটিক পোলিও। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ভ্যাপ ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ, এটা ছবি তুলে রাখতে পারি, সেটা তোর বইয়ে নেই। A case of AP means acute flaccid paralysis with residual paralysis compatible with paralytic polio lasting for at least 16 days plus occurring of an OPV recipient between 4 and 14 days after the dose of the OPV was administered, and a person who has a known contact with a vaccine recipient between 7 and 75 days after the dose of OPV was administered, and isolation of the vaccine-related poliovirus from any stool samples and no isolation of wild type of poliovirus. এই সবকটা ক্রাইটেরিয়া যদি মিট করে then we can call it a vaccine-associated paralytic polio. Then now this vaccine-associated paralytic polio or VAP can be due to type 3 and type 2. In most of the cases, the recipient is usually culprit is type 3 and the contacts are type 2. এখানে recipient কাকে বলছি আর contact কাকে বলছি? recipient মানে হচ্ছে আমি যাকে ভ্যাকসিনটা দিচ্ছি, contact মানে হচ্ছে যে সেকেন্ডারিলি সেই ভ্যাকসিনটা পাচ্ছে। Advantage of OPV is that virus, the OPV virus that has been introduced orally, the baby starts shedding that virus in the respiratory secretions and the fecal material. That fecal material goes to the sewage or sewage system and that goes to our water consumption somehow. সেই যে স্টুল করছে সেটা জলের মিশছে, সেই জলটা অন্য কেউ খাচ্ছে, এইভাবে জিনিসটার হার্ড এফেক্ট হয়। তো দেখা যাচ্ছে যে যদি যারা ওরকম সেকেন্ডারিলি এফেক্টেড তাদের জন্য ভ্যাপ হচ্ছে ডিউ টু টাইপ 2, প্রাইমারিলি যারা তারা টাইপ 3. So it is called vaccine associated paralytic polio. Another is called vaccine derived poliovirus. Now the attenuated viruses of the live OPV vaccines may reacquire the neurovirulence and transmission capacity through replication and genetic divergence. মানে আমরা যেখানে ওপিভিটা দিচ্ছি সেটা তো ইনঅ্যাক্টিভেট, সেটা তো ডিজিজ করতে পারে না, সেই ওপিভির ভাইরাসটাই কোনোভাবে নিউরোভিরুলেন্সটা গেইন করে ডিজিজটা তৈরি করছে। ইট ইজ কল্ড ভ্যাকসিন ডিরাইভড পোলিও ভাইরাস। 90% of the vaccine derived polio virus are due to type 2 polio viruses. তাহলে টাইপ 2 ভ্যাপ করতে পারে, ভ্যাকসিন অ্যাসোসিয়েটেড প্যারালাইটিক পোলিও করতে পারে, টাইপ 2 ভ্যাকসিন ডিরাইভড পোলিও ভাইরাস করতে পারে। এছাড়া আরো টাইপ 2 কিছু সমস্যা আছে। টাইপ 2 হ্যাজ গট সাম ইনক্রিজ ইমিউনোজেনিসিটি অ্যাজ কম্পেয়ার টু টাইপ 1 অ্যান্ড টাইপ 3। কিরকম? এতক্ষণ ইমিউনোজেনিসিটি বললাম, দেখা যাচ্ছে যে টু ইনডিউস ইমিউনোজেনিসিটি only 4 to 6 doses of type 2 is necessary, but to induce immunogenicity at the same dose 15 to 16 doses of type 1 or type 3 is necessary to produce same immunogenicity. That's why যখন আমরা trivalent OPV use করতাম তখন the amount of antigen of type 2 was minimal because it has got high immunogenicity. So it also interferes, type 2
vaccine, type 2 strains of immunogenicity also interferes the immunogenicity of the type 1 and type 3. তো এতগুলো কারণের জন্য একটা ইমিউনোজেনিসিটি, একটা ভিডিপিভি, একটা ভ্যাপ, তিনটে কারণের জন্য টাইপ 2 ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তো তোদের কোশ্চেনটা যেটা আছে, why type 2 strains have been eradicated from polio virus বা why we have switched from ট্রাইভ্যালেন্ট ওপিভি টু বাইভ্যালেন্ট ওপিভি। তো তিনটে কারণ মেনলি, যেটা বললাম। বুঝতে কারোর অসুবিধা থাকলে বল। অসুবিধা আছে কিছু? নেই, বেশ। আচ্ছা, এবারে তাহলে আমরা ওরাল পোলিও ভাইরাসের এত সমস্যা, তাহলে আমরা কোথায় যাব? নাও উই আর শিফটিং টু আইপিভি অর সলভ টাইপ অফ ভ্যাকসিন। সেখানে কি সুবিধা? ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন, সেখানে ভ্যাপ ভিডিপিভি হওয়ার চান্সই নেই। সেখানে আমরা তিনটে স্ট্রেন ইউজ করি। কি কি ডোজে পাওয়া যায় এটা একটা মনে রাখবি, 1, 2, 3, 48, 32। তো কিভাবে মনে রাখবি? 40টা টোটাল, 8 আর 32 যোগ করলে 40 হয়, তাহলে 48, 32, রাইট? এই তিনটে ডি অ্যান্টিজেন স্পেসিফিক বলা হয়, 40D, 8D, 32D, like that. So it is called IPV. Now the WHO is saying that all the countries where OPV is used, each and every patient should get at least 1 dose of IPV. যেসব কান্ট্রিগুলো শুধু ওপিভি ইউজ করছে, অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা পেশেন্ট যেন একটা ডোজ অফ আইপিভি পেয়ে থাকে। উই আর জেনারেলি নাও শিফটিং ফ্রম ওপিভি টু আইপিভি। দেখ, তোকে আমি এখানে একটা শিডিউল, এনআইএস শিডিউল দেখেছিলাম, দেখ এইখানে এটা আইএপি শিডিউল। আইপি শিডিউল ইজ দ্য মোর অ্যাডভান্স শিডিউল। এখানে ওপিভি শুধুমাত্র একটাই ডোজ অ্যাট বার্থ, আর কোথাও ওপিভি নেই। কিছু বছর পর এটাও চলে যাবে, আর কোথাও ওপিভি নেই তো। এখানে দেখ, এখানে কিন্তু ওপিভি অনেক জায়গায় আছে, 4টে জায়গায় আছে প্লাস। আচ্ছা, এছাড়া আছে পালস পোলিও ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম, usually 2 times, 4 to 6 weeks after the first immunization program. কখন হয়? ডিউরিং দ্য লো ট্রান্সমিশন জোন, যখন পোলিও ট্রান্সমিশনটা সব থেকে কম হয়, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মোটামুটি এই মান্থ করে হয়। তো ওই যে ডোজগুলো পাচ্ছে, দোজ আর এক্সট্রা ডোজেস। মানে একটা পেশেন্ট যদি সবকটা ওপিভি পেয়েও থাকে, পরের যে পালস পোলিও প্রোগ্রামটা হবে সেটা কিন্তু পাবে, সেখানে 5টাই পাক, 10টাই পাক, কোনো অসুবিধা নেই, সে কিন্তু এগুলো এক্সট্রা ডোজ হিসাবে পাবে। সো দিস আর পালস পোলিও ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম। ওটা কিন্তু এনআইএস শিডিউল, আইপি শিডিউল কোনো শিডিউলেই আসে না, ওটা এক্সট্রা ডোজ। সো এটা হলো। নাও this chart shows the difference between bivalent polio and inactivated polio. So it is Sabin and it is Salk variety. Dose of bivalent oral polio is 2 drops, 2 बूंद जिंदगी के लिए, তাই তো? 2 drops. আচ্ছা, IPV 0.5 ml IM, আমরা as in IAP schedule the dose of IPV is IM, intramuscular dose is 0.5 ml. সেটাকেই যখন আমরা NIS শিডিউলে ইন্ট্রাডার্মাল ইউজ করছি, ডোজ হয়ে যাচ্ছে 0.1 ml. দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড ফ্র্যাকশনাল অর ফ্র্যাকশনেটেড আইপিভি, 0.1 ml. একটা জিনিস মনে রাখবি যে ভ্যাকসিনের ডোজ হয় জেনারেলি 0.5 ml অর 0.1 ml. 0.5 ml কোনোদিন ইন্ট্রাডার্মাল ইউজ হতে পারে না, এটুকু মনে রাখবি। ইন্ট্রাডার্মাল হলে 0.1 ml, 0.05 ml এইরকম হবে, ঠিক আছে? সো যখন তুই সেটাকে আইপিভিটাকে ইন্ট্রাডার্মাল ইউজ করছিস, ডোজ হবে 0.1 ml, আইএম যখন ইউজ করছিস 0.5 ml। তো শিডিউলটা দুটোর ক্ষেত্রে আলাদা। আইপিভি ডোজ আর মাচ মোর ইন আইপি শিডিউল 6, 10, 14 and booster at 16 to 24 months and 5 years. Catch up dose up to 5 years, IPV can be given 3 doses, 0, 2 and 6. মানে 4 বছরের একটা বাচ্চা এসে বললো আমি কোনোদিন আইপিভি পাইনি, তো তাকে তুই কিভাবে আইপিভি দিবি? 0, 2 and 6 months. আচ্ছা, what are the contraindications of OPV? OPV contraindication is same. OPV is a live vaccine, so contraindication is acquired or inherited immunodeficiency symptomatic HIV. IPV is there is usually no contraindication, only known allergy is a contraindication, but সেটা generally হয় না।
নাও দ্য ওপিভি ইজ ভেরি সেন্সিটিভ টু হিট, দ্যাটস ওয়াই ওখানে ওপিভির সামনে দেখ একটা কি আছে, ভিভিএম অর ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর। ফর লং টার্ম স্টোরেজ, the storage temperature of the OPV is -20°C. You can store it at 2 to 8°C at around 3 to 4 months. তো সেই জন্য হিট ইনজুরি হয়েছে কি হয়নি সেটার জন্য কিন্তু ওখানে আছে ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর। ভিভিএমটা তোরা কমেন্টে পড়েছিস, আমি আর রিপিট করছি না, অনেক ভ্যাকসিনই দেখতে পাবি। এই যে ধর এই ভ্যাকসিনটা ভেতরটা কালো হয়েছে, এটাকে ইউজ করবো কি করবো না? করবো না। নাও দ্য থার্ড ভ্যাকসিন ইজ, আচ্ছা তার সঙ্গে আরেকটা বলে দিই, হেপাটাইটিসটা বলে দিই। হ্যাঁ, সো দিস ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন। সো হেপাটাইটিসের ডোজ কি কি আছে বল? প্রথম দেখ, একটা বার্থ ডোজ অর জিরো ডোজ, বার্থ ডোজ অর জিরো ডোজ। তারপরে অ্যালং উইথ পেন্টাভ্যালেন্ট, পেন্টাভ্যালেন্টটা কখন দেওয়া হয়? 6, 10, 40। আচ্ছা, তো এবার হচ্ছে তোরা সবাই হেপাটাইটিস বি পেয়েছিস, নিয়েছিস, না থাকলে নিয়ে নিবি। তো যদি ধরে নিলাম তুই বাড়িতে গিয়ে কার্ড দেখলি যে আমি তো হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন পাইনি, তাহলে তার কি ডোজ থাকবে? ক্যাচ আপ ডোজ। ইট ইজ কল্ড 0, 1, 6, 0, 1 month, 6 months, তিনটে ডোজ। আচ্ছা, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনের দুটো টাইপ পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে পেডিয়াট্রিক ভ্যারাইটি, একটা অ্যাডাল্ট ভ্যারাইটি। পেডিয়াট্রিক ডোজ ইজ 0.5 ml intramuscular, অ্যাডাল্ট ডোজ ইজ 1 ml intramuscular, রাইট? দুটোর মধ্যে অ্যান্টিজেনিক কন্টেন্ট পেডিয়াট্রিকে হচ্ছে 10 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট, অ্যাডাল্টে 20 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট, সেই জন্য ডোজটাকে ডবল দেওয়া হয়। দ্য টাইপ অফ ভ্যাকসিন ইজ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি, RDA, and usually there is no local reaction and it is usually painless. But more importantly, in after birth dose of vaccine, the HIV hepatitis B vaccine is introduced as pentavalent vaccine in DPT. তাহলে পেন্টাভ্যালেন্টের মধ্যে হেপাটাইটিস বিটা তো হয়েই যাচ্ছে, আর কি কি পাচ্ছি? হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েন্সি বি, আর তার সাথে সাথে ডিপিটি অর ডিপথেরিয়া, পারটুসিস অ্যান্ড টিটেনাস। তার মধ্যে ডিপথেরিয়া পোর্শন অ্যান্ড দ্য টিটেনাস পোর্শন ইজ দ্য টক্সয়েড পোর্শন। Pertussis can be two types, whole cell pertussis and acellular pertussis. Whole cell pertussis is inactivated, acellular pertussis is recombinant DNA technology. আচ্ছা, in this case aluminum salts which acts as an adjuvant, সেটা তুই বললি। Content of the diphtheria toxoid varies from 20 to 30 Loeffler's unit. That of tetanus toxoid varies from 5 to 25 Loeffler unit. আর whole cell pertussis more than 4 international unit. এইটা ইম্পর্টেন্ট, ডোজটা মনে রাখতে হবে না, তোরা শুধু এইটা মনে রাখ, টক্সয়েড, ডিপথেরিয়া টক্সয়েড 20 to 30 আর whole cell pertussis more than 4 international unit per dose. Now what happens is there are after normally আমাদের গভর্নমেন্টের শিডিউলে যেটা দেওয়া হয় সেটা দেওয়া হয় whole cell pertussis. So what has been seen that using whole cell the common side effects due to DPT vaccines are predominantly due to the whole cell component of the pertussis. So what are the side effects? Minor adverse side effects যেটা পেশেন্টরা অলমোস্ট সব পেশেন্ট বলে, লাইক পেন, সোয়েলিং, রেডনেস, ফিভার, ফাসিনেস, অ্যানোরেক্সিয়া অ্যান্ড ভমিটিং। এটা তো অলমোস্ট সব বাচ্চারই হয়। মোর সিরিয়াস adverse effects are persistent crying, persistent means more than 3 hours, hypotonic hyporesponsive episodes, seizures and encephalopathies. All these are seen in whole cell pertussis, all these are due to whole cell pertussis component of the pentavalent vaccine. সেই জন্য পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের দেওয়ার পরও দেখবি তোরা শুনেছিস বাচ্চার পা ফুলে গেছে, বাচ্চা কাঁদছে, বাচ্চা খাচ্ছে না, এটসেট্রা এটসেট্রা, ভেরি কমন। তো সেইটাকে যাতে না হয় সেই জন্য there was development of the acellular pertussis. Acellular pertussis does not have these side effects. Acellular pertussis এই সাইড এফেক্ট গুলো হয় না, সেই জন্য বাজারে পেনলেস ভ্যাকসিন বলে যে জিনিসটা আছে, দ্যাট ইজ এসেলুলার পারটুসিস কম্পোনেন্ট যুক্ত যা যা পেন্টাভ্যালেন্ট, হেক্সাভ্যালেন্ট আছে সেইগুলো। তো এবার এখানে তোরা আমাকে বল যে আমরা যখন এনআইএস শিডিউলে 6 সপ্তাহে বাচ্চা কটা ভ্যাকসিন পায়? একটা পেন্টাভ্যালেন্ট পেলো, একটা ফ্র্যাকশনাল আইপিভি পেলো, আর একটা পিসিভি পেলো, তাহলে 3টে ইনজেকশন পাচ্ছে, আর একটা রোটা ওরাল, তাই তো, ওপিভি, তাহলে মানে মুখে পাচ্ছে আর 3টে ইনজেকশন পাচ্ছে।
অ্যাজ পার আইপি শিডিউল সেখানে তুই দেখ আমরা পেন্টাভ্যালেন্টের প্রত্যেকটা দিচ্ছি, তার সাথে আইপিভিটা অ্যাড করে হেক্সাভ্যালেন্ট পাওয়া যায়। তাহলে ওই হেক্সাভ্যালেন্ট একটা দিয়ে দিলে তো 6টা কাজ হয়ে গেল, আর একটা পিসিভি আর একটা ওরাল রোটা, শেষ। তাহলে অ্যাজ পার আইপি তুই 2টো ইনজেকশন দিচ্ছিস, একটা মুখে খাওয়াচ্ছিস, তাহলে একটা ইনজেকশন কম হলো। বেশ, মানে ইনজেকশন কম হলো না, কম্পোনেন্ট একই হলো। সো now in patients it is recommended both efficacy wise both the acellular pertussis and the whole cell pertussis component is almost similar and so that's why acellular pertussis has been introduced. এবার দুটো তিনটে জিনিস দেখ, এটা হচ্ছে ডিপিটি ভ্যাকসিন, ডিপিটি, তাই এরকম ক্যাপিটালে লেখা হয়। এবারে তুই যখন বোঝাতে চাইবি এই পার্টুসিস কম্পোনেন্টটা হোলসেল না এ সেলুলার, তখন তার আগে একটা এ স্মল বা হোলসেল ডাব্লু এটা অ্যাড করতে হয়। যখনই স্মল এখানে অ্যাড করলি তখন ক্যাপিটাল লেটারটা আগে চলে যাবে, তখন কি লিখবি, ডি টি হোলসেল পার্টুসিস দিলে ডাব্লিউপি লিখবি, অ্যাসেলুলার হলে ডি টি, অ্যাসেলুলার হলে এইটা লিখবি ডিটি ডাব্লিউপি অর ডিটি এপি, সেম ভ্যাকসিন ডিপিটি। কিন্তু তুই যখন বোঝাতে চাইছিস হোলসেল পার্টুসিস তখন এরকম লিখবি, যখন এ সেলুলার বোঝাতে চাইবি তখন এইরকম লিখবি। আচ্ছা, নাও the standard dose of diphtheria toxoid is more immunogenic and less reactogenic, but the reactogenicity increases with age, meaning the diphtheria toxoid এর যে আমরা অ্যামাউন্টটা দিয়েছি 25 to 30 লোয়েফ্লাক্স ইউনিট, যদি এটা একটু বড় বাচ্চাদের দেওয়া হয় তাহলে তার রিয়াক্টোজেনিসিটিটা বেশি হয়ে যায়, মানে লোকাল রিয়াকশন বেশি করে ইন কম্পারিজন টু দ্য ইমিউনোজেনিসিটি। দ্যাটস ওয়াই এখানে লো ডোজ ডিপথেরিয়া টক্সয়েড ইউজ করা হয়। যখন তোরা লো ডোজ ডিপথেরিয়া টক্সয়েড ইউজ করা হচ্ছে তখন তাকে সেটা হয়তো ওই 30টাকে কমিয়ে 2 লোয়েফ্লাক্স ইউনিট ইউজ করা হয়। যখন লো ডোজ ডিপথেরিয়া টক্সয়েড আর পার্টুসিস ইউজ করা হচ্ছে তখন ডিটাকে বা পিটাকে ছোট হাতের লেখা হয়। আফটার 7 years of age, no capital D or capital P should be used, মানে high dose of diphtheria toxoid or pertussis is not used as per recommendation. তো যখনই আমরা সেটা লো ডোজ ডিপথেরিয়া লিখছি তখন আমরা কি লিখবো, তখন ডিটা স্মল হয়ে যাবে, পিটা যদি ছোট লিখি তাহলে পিটা স্মল হয়ে যাবে, তাহলে যেই ডিটা স্মল হয়ে যাবে ডিটা আর সামনে থাকবে না, ডিটা তখন পিছনে চলে যাবে। তাহলে কিরকম তখন লিখবো, টি ডিটা স্মল অ্যাক্সেলুলার পার্টুসিস এ, আর পিটা যদি আমরা মানে কম ডোজের ইউজ করি তাহলে স্মলে, আর না হলে বিগ। তাহলে এটাকে কি বলবো, টি ড্যাপ, মানে এখানে স্মল ডোজ অফ ডিপথেরিয়া ইউজ করা হয়েছে, স্মল ডোজ অফ পার্টুসিস ইউজ করা হয়েছে। বা যদি আমি স্মল ডোজ পার্টুসিস না ইউজ করি, ঠিক আছে, বোঝা গেল। যদি এবার এরকম করা হয় যে শুধু পার্টুসিস পোর্শনটা আমি দিচ্ছি না, তাহলে শুধু আমরা বলবো টি ডি, রাইট। সো আফটার, এটা বোঝা গেল তো? কোনো সমস্যা থাকলে বল, এটা কখন স্মল কি ইউজ করছি, কখন একই ভ্যাকসিনের এরকম ভাবে 5 রকম ভাবে বোঝানো হয়, বুঝতে পারলি? ডিপিটি, সেখান থেকে ডিটি হোলসেল পার্টুসিস আর এসেলুলার পার্টুসিস। যদি আমরা ডিপথেরিয়াটাকে কম ডোজে ইউজ করি দেন উই উইল কল ইট টি ড্যাপ, আর যদি পার্টুসিস পোর্শনটাকে উড়িয়ে দিই তাহলে হবে টি ডি, ক্যাপিটাল টি স্মল ডি। সো beyond 7 years of age, primary immunization or booster doses against diphtheria should be provided as TDAP or TD, সেখানে ডিটা কিন্তু বড় ডি কোনোদিন লেখা হয় না। So now what is the recommendations? তো এবার আমাকে বল যে পেন্টাভ্যালেন্টের পর ডিপিটি কবে দেওয়া হয় এনআইএস শিডিউলে? এক্ষুনি বললি না, এতক্ষণে গুলিয়ে গেছে। হ্যাঁ, 16 to 20, তারপরে কবে দেওয়া হয়? 5 বছরে। সো এটা আমার এখানে লেখা আছে
সেম জিনিসটাই তুই এনআই সেম জিনিসটাই তুই অ্যাজ পার আইপি শিডিউলে লেখা আছে, এক্সেপ্ট ক্যাচ আপ বিলো 7 years the dose is DT হোলসেল পার্টুসিস অর এসেলুলার পার্টুসিস 0, 1 and 6 months। বাট যদি 7 বছরের বেশি হয় তাহলে কিন্তু ডিটিটা টিড্যাপ হয়ে যাবে, কারণ 7 বছরের উপরে আমরা ক্যাপিটাল ডি ইউজ করতে পারি না ডিপথেরিয়াটা। সো টিড্যাপ প্রথম ডোজটা, সেকেন্ড ডোজটা হবে টিডি অ্যান্ড থার্ড ডোজটা হবে টিডি। সেখানে কিন্তু এসেলুলার পার্টুসিসটা লাগবে না। 0, 1 and 6 ইট ইজ দ্য ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশন। এবারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, তোদের গাইনিতে পড়েছি কিনা জানি, আমরা ডিউরিং প্রেগনেন্সি কটা ভ্যাকসিন পায়? দুটো। ইউ ক্যান গিভ টিটি or you can give TD, capital T small d, or you can give TDAP first dose, second dose TD। প্রথম ডোজটা T capital T small d small a small p TDAP, সেকেন্ড ডোজটা TD capital T small d, বা দুটোই TD দিতে পারিস। 10 বছরে আমাদের এনআইএস শিডিউলে কি আছে? TT। ইউ ক্যান গিভ TD as per IAP শিডিউল, কারণ এখানে ক্যাপিটাল ডি দিতে পারছি না, স্মল ডি দিতে হবে। সেই জন্য এখানে আইপি শিডিউলটা লক্ষ্য কর। দেখ এখানে 10 বছরের টিডিএপি আছে, 16 থেকে 18 বছরের টিডি আছে, রাইট? বেশ, কনফিউশন থাকলে বল। তুই ঘুমিয়ে গেছিস? না, বেশ। So catch-up vaccination গেল। So what are the contraindications of wholesale pertussis? If after giving the wholesale pertussis first dose there is persistent inconsolable cry, hypotonic hyporesponsive episode, or there is progressive neurological diseases, these are contraindications for wholesale pertussis vaccine. Static neurological disease does not is contraindication of wholesale pertussis. Wholesale pertussis কন্ট্রাইন্ডিকেট হলে আমরা কোন কিসে যাব? এসেলুলার পার্টুসিস হিসাবে। মার্কেটে যত পেনলেস ভ্যাকসিন যেগুলো নিয়ে কথা হয় সেগুলো সব এসেলুলার পার্টুসিস। বাট প্রবলেম ইন এসেলুলার পার্টুসিস ইজ অনলি ইটস কস্ট। ইট ইজ অলমোস্ট ডাবলস দ্য কস্ট অফ হোলসেল পার্টুসিস। এসেলুলার পার্টুসিস যেটা আমরা প্রাইভেট ইউজ করি, হোলসেলের অলমোস্ট ডবল কস্ট পড়ে। দ্যাটস ওয়াই অল ভ্যাকসিনস অ্যাজ পার এনআইএস শিডিউল আর ইউজুয়ালি হোলসেল ভ্যারাইটি। গভর্নমেন্টে যা যা ডিটিপি দেওয়া হয়, ডিপিটি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, সবকটা হোলসেল পার্টুসিস। প্রাইভেটে ইউ ক্যান গিভ বোথ ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। So the small d content of the smaller amount of the diphtheria toxoid 2 Lyophila unit and acellular pertussis vaccine compared to DTAP, which is adequately immunogenic. আচ্ছা, BCG catch up to 5 years, OPV up to 5 years catch up dose, IPV up to 5 years, dose is 3 doses, 0 to 6 months, DPT less than 7 years, 0, 1, 6 and more than 7 years, 0, 1 and 6। আচ্ছা, এবার তোর আমাকে বল, তোর বয়স এখন কত? তোদের 20, 21, 22, 22, 23। বেশ, তো এবারে তোর আজকে তুই কালকে ওখানে মাঠে ফুটবল খেলছিলি, ফুটবল খেলতে গিয়ে তোর একটা প্রিক হলো, ইউ হ্যাভ টেকেন এ টিটেনাস, টিডি বা টিটি যা কিছু নিলি, তার 5 বছর পর আবার একটা ওরকম ছোট উন্ড হলো, ডু ইউ নিড অ্যানাদার ভ্যাকসিনেশন অর নট? হ্যাঁ কজন, না কজন? হ্যাঁ, না তুই ধর ছোটবেলা থেকে পুরো শিডিউল পেয়েছিস, এরপরে তোর এখন বয়স সাপোজ 22 বছর, তুই একটা টিডি নিয়েছিস, তারপরে তোর 2 বছর পর আবার একটা জায়গায় ছিনলো, কাটলো, তাহলে 5 বছর পর, 6 বছর পর, যাই হোক একটা বল। হ্যাঁ, তো লাগবে কি লাগবে না? লাগবে কজন, লাগবে না কজন? আরে তো লেখা আছে এভরি 10 years, দেখে দেখে বল না। So you need a booster dose of TT or TD every 10 years unless there is very bad wound, একদম অ্যাক্সিডেন্ট করে হাত ফাত ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছি, সেখানে you can need immunoglobulin and other things, but otherwise for small cut injuries যেখানে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া চান্স খুব কম, যেটা টিটেনাস, তো সেখানে for every 10 years you need a vaccination of TT or TD, তার আগে দেওয়া লাগে না। আচ্ছা, যদি কোনো পেশেন্ট দেখা যায় যে সে প্রাইমারি ইমিউনাইজেশন শিডিউলটা করেইনি, তখন কিন্তু তাকে ধর তুই কাটাছেড়া নিয়ে এসছে, তখন তার 3টে ডোজ, 0, 1, 6,
যে প্রাইমারি ইমিউনেশন শিডিউল করেনি। আমরা যারা করেছি তাদের ওই একটা ডোজ, তারপর আবার 10 ইয়ার্সলি একটা ডোজ, আনলেস দ্য উন্ড ইজ ভেরি সিভিয়ার।